ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमदेची भक्तिवेदांत स्वामी पाद अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर प्रतिष्ठाता आचार्य अटंती। प्राक कथन। प्रथमतः ये ग्रंथ भगवत गीता मौलिक रूप से मुझे आकार जो आकार बर्तमान प्रकाश कर लिखी। ये ग्रंथटी जितेबले प्रथम प्रकाशित है सेतेबेले दुर्भाग्यवशतः मोर मूल लेखा पांडुलिपि प्राय 400 पृष्ठा कम करा से कौनसी दृष्टांत रहिला नाही। केतेक श्लोकर व्याख्या मध्य रखा जाय नथिला। मोर श्रीमद्भागवतम श्री ईशोपनिषद आदि पुस्तक मानकरे मुई धारा अनुसरण करे। प्रथमे मूल श्लोक रहे, तत्पर श्लोकटीर इंग्राजी रोमान टाइप लेखा रहे, तत्पर शब्दानुवाद अर्थात संस्कृत शब्दर इंग्राजी अनुवाद रहे, तत्पर श्लोकर अर्थ बा इंग्राजी अनुवाद एवं भावार्थ रहे। एतद्वारा ग्रंथटी प्रामाणिक और पांडित्यपूर्ण हुए। पुनश्च पाठक यहाँ निजे निजे पाठ करी किछि बुझीपारे, अर्थात अर्थ सहज बोधगम्य हो जाए। तेणु मोर मौलिक लेखा बा पांडुलिपिटी को जेतेबेले संक्षिप्त कर दियागला सेतेबेले मते बड़ दुख लगिला। मुझे खुशी हेली नहीं, किंतु परे जेतेबेले भगवत गीता मौलिक रूप से यही ग्रंथटीर चाहिदा खूब बढ़िला सेतेबेले अनेक शिक्षित लोक पंडित एवं भक्तगण ग्रंथटी को मौलिक रूप से प्रकाश करने निमित्त मते अनुरोध कले ओ मेसर्स मैकमिलान कंपानी संपूर्ण ग्रंथटी को प्रकाश करने को राजी होगला। एहीपरि कृष्ण भावना आंदोलन को अधिक सुस्थ और समृद्ध भाव प्रतिष्ठा करने निमित्त यही विराट ज्ञान ग्रंथ को पूर्ण परंपरालब्ध व्याख्या सह प्रकाश करने निमित्त चेष्टा करागला। आम्भ मानकर कृष्ण भावना आंदोलन मौलिक भगवत गीतार बाणी उपरे आधारित। यह शुद्ध पवित्र स्वाभाविक और दिव्य आंदोलन अटे। यह मध्य ऐतिहासिक स्वीकृति लाभ करिअछि। यह क्रमशः समग्र पृथ्वी रे एक लोकप्रिय आंदोलन हो उठुछि। विशेषकर युवापीढ़ी मध्य यह विशेष आदृत होउछि। यह मध्य वयस्क मानक मध्य अधिकरु अधिक लोकप्रिय हो उठुछि। वृद्ध माने एथिप्रति मध्य आग्रही होउछन्ति। मोर शिष्य मानकर पिता और पितामह माने आमर ए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघर आजीवन सभ्य होई आम्भ मानक उत्साहित करुछन्ति। लॉस एंजेल्स रे अनेक पितामाता आसी मो निकटरे सेमानकर कृतज्ञता ज्ञापन करती। समग्र पृथ्वी रे कृष्ण भावना आंदोलन प्रचार करुथिबारु सेमान आसी आम्भ मानक ठारे कृतज्ञता प्रकाश करती। सेमानक मध्यरु केते कहंती यह अमेरिकीय मानकर बड़ भाग्य जे मु अमेरिका रे आसी कृष्ण भावना आंदोलन आरंभ करिछि। वास्तव में ये आंदोलनर मौलिक पिता होउचंती स्वयं भगवान
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ଏହା ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ଓଂ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ 108 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପମିଶ୍ରଣ ନ କରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଛୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆମର କାମ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ରାଜନୈତିକ ନେତା, ଦାର୍ଶନିକ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ସାଂସାରିକ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିବା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ କମ୍। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତୁ ମଜ୍ଜାଜିମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ, ସେତେବେଳେ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଏକଥା କହୁନାହୁଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିନ୍ନ ବୋଲି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ଲୀଳା ଆଦି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ସାଧାରଣତଃ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନେତା, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଗଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷ୍ୟକୁ ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାୟାବାଦୀମାନଙ୍କ କବଳକୁ ନ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମାୟାବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଏ ଭୁଲ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଛାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦୌ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବଦ୍ଧଜୀବ ବା ଛାତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇବା। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 8600000000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ହେଲା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏବଂ ଗୀତାର ବକ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ। ଆମକୁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ
ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ଭଗବତ ଗୀତାର ଐତିହାସିକତା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକ ମହାନ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏହି ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ବାସ୍ତବରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ। ମାନବ ସମାଜରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାର କରିବାର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମାନବୀୟ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କିପରି, ଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହି ଯେ ସଂସାରୀ ପଣ୍ଡିତ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆସୁରୀ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜୀବନର ସରଳ ଧାରାକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ଏହା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଡ଼େ ମହାନ ଏବଂ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବ ହେଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାୟାର ସେବା ହିଁ କରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲିବ। ଏପରିକି ତଥାକଥିତ ମାୟାବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଏ ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକ ବିରାଟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ବା ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କଠିନ ନିୟମରେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମୋହିନୀ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସୁଖ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି। ଭଗବାନ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଏହା ଦାବି କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଦୂଷିତ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରି ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ
ପାଠ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲାଭ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଏତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ 12 ମେ 1971 ସିଡନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।